The third and last part of Anthocerise, that is the sporophyte. In the first part, we have studied the morphology and the anatomy of Anthocerise. In the second part, we have discussed the vegetative reproduction and sexual reproduction. The third part is about sporophyte. After fertilization, a diploid zygote is formed inside the venter of the archegonium, and this diploid zygote undergoes cell differentiation, cell division, and cell enlargement. It transforms into a diploid sporophyte. The zygote undergoes repeated mitotic division and develops to an embryo, and this embryo undergoes cellular differentiation, and this embryo sporophyte develops. So the sporophyte is a diploid structure. Here in Anthocerise, it is a semi-independent structure. Why it is called a semi-independent? Because this sporophyte is having chlorophyll, so it can do photosynthesis. Okay. Then the sporophyte is thin, elongated, horn-like, and cylindrical. The sporophyte, since the sporophyte is horn-like, so the name Anthocerise is called hornwarts. Then the young sporophyte is green in color, but at maturity it turns dark yellow or black from the apex to the base. അത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആ ലേബിൾ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഹോൺ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ സ്പോറോഫൈറ്റ്, അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കളർ ചേഞ്ച് മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണാം, ഒരു ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളർ കാണാം. അത് പതുക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ. ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് sporophyte. Generally, the sporophyte of bryophytes are differentiated into foot, seta, and capsule. But here the sporophyte is having only foot and capsule. Seta is represented by few meristematic layers. That is, well differentiated seta is absent here. Foot, capsule, and intercalary meristematic zone. Foot is the basal zone, capsule is the terminal portion, and meristematic zone is intercalary, that is, it is present in between the foot and capsule. Meristematic zone continuously adds new tissue to capsule from base to top in acropetal succession. But bryophytes generally the sporophyte is differentiated into foot, seta, and capsule. Rexia എങ്ങനായിരുന്നു? The sporophyte is represented only by capsule. Foot and seta are totally absent, and this capsule are embedded inside the thallus. അത് നേക്കഡ് ആണ്. നമ്മൾ താലസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പോറോഫൈറ്റ് കാണത്തുള്ളൂ. But here in Anthocerise, the sporophyte is differentiated into foot and capsule, and seta is absent, and seta is represented only by few meristematic layers. And these meristematic function നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ? Cell division. Meristematic zone continuously adds new tissue to capsule from base to top in an acropetal succession. So due to the activity of this intercalary meristem, the sporophyte continues to grow after maturity. Maturity കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വളർന്നു, അത് മച്ചുറായി മച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിങ്ങനെ സ്പോറോഫൈറ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് sporophyte. First one is foot, the basal portion. ഇത് ഡയഗ്രാം കൂടി നോക്കി വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഹോൺവേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹോൺ പോലത്തെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? അതിൻ്റെ പല പോർഷനിലുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇപ്പുറത്ത് 4 വലിയ റൗണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പോർഷനിലെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം. ഫുട്ട് ഈസ് ദ ബേസൽ ബൾബസ് പോർഷൻ surrounded by a collar-like protective sheath called involucre. അപ്പോൾ ദിസ് ഇൻവല്യൂക്കർ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഇൻവല്യൂക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേതിനകത്ത് കാലിപ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ then the foot, this foot is embedded inside the thallus and it is
having a protective covering, collar-like covering called involucre. Then the food is multicellular and made up of a mass of parenchymatous cells. It acts as hostorium and absorbs food and water from the adjoining gametophytic cells for the developing sporophyte. That means the food is an organ of anchorage and അബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പോഴേ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് താലസിലെ ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും സ്പോറോഫൈറ്റിനെ വളരുന്നതിനാവശ്യമായ ഫുഡും ന്യൂട്രീഷനുമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റോറിയമായിട്ട് ഈ ഫുഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് സോൺ ഇസ് ദ ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ. സീറ്റ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് STE ആണ് വരേണ്ടത്, STA ആയിപ്പോയി. സീറ്റ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ. ദിസ് ഈസ് present at the base of the capsule and consist of meristematic cells. These cells constantly add new cells and thereby increases the length of the capsule even after maturation. The cells formed in this zone progressively differentiated into jacket layer, columella and sporogenous tissue of the capsule. The intercalary meristem, actually the meristematic tissue, it is present in between the food and the seta. And these meristematic cells continuously divide, and as a result the sporophyte increases in length. And also due to the activity of this meristematic zone, the cells of the capsules get differentiated. That means columella, jacket layer, columella, sporogenous tissue, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അത് പുതിയ സെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ അക്രോപെറ്റൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മുകളിലോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. Next is about the capsule, the third and the terminal portion of sporophyte. Main part of the sporophyte, and it has three distinct parts, that is the capsule wall, sporogenous tissue, columella. സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കിസ്പോറിയം. ഓക്കെ. ഇവിടെ ജനറലി 3 പാർട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫുഡ്, സീറ്റ and capsule, and seta here it is represented by few meristematic layers. ഇനിയും ക്യാപ്സ്യൂളിൽ വന്നപ്പോഴും ക്യാപ്സ്യൂളിനെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് 3 തരമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ക്യാപ്സ്യൂൾ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് ലെയേഴ്സ്, ദെൻ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആർക്കിസ്പോറിയം, ആൻഡ് കൊളുമെല്ല ഇസ് ദ സെൻട്രൽ പോർഷൻ. നോക്കിയാൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയ ഔട്ടർ വോള്, ഔട്ടർ മൾട്ടി ലെയേർഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വാള് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ, സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ കൊളുമെല്ല. ഇനി ക്യാപ്സ്യൂൾ വാൾ. ക്യാപ്സ്യൂൾ വാൾ it composed of 4 to 6 layers of parenchymatous cells, and the outermost layer is the epidermis, and it is covered by cuticle, and this epidermis bears stomata, and it is having chloroplast, so it synthesizes organic food through photosynthesis. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്പോറോഫൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആന്തോസിറോസ് ഈസ് സെമി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആന്തോസിറോസിൻ്റെ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത്? ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എപ്പിഡെർമൽ ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴേ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ഔട്ടർമോസ്റ്റ് capsule wall, then sporogenous tissue, the central columella. Capsule wall itself is a 4 to 6 layered parenchymatous cells, and among these 4 to 6 layers of parenchymatous cells, the outermost layer is act as the epidermis, and this epidermis is covered by cuticle, and this epidermis bears stomata, and it is having chloroplast, so it does the function of photosynthesis and prepares organic food. Okay. Then the second part is the sporogenous tissue, that is archisporium. It is amphithecial in origin. It is present between the capsule wall and the columella. It extends from the base to the top of the capsule. Sporogenous tissue produces spores and pseudoelaters. Pseudoelaters are
nutritive in function, and the spores mature in a basipetal sequence. എന്താ basipetal sequence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട്. അപ്പം മെച്യൂർ സ്പോർസ് കാണുന്ന എവിടെ? ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും, ടിപ്പിലായിരിക്കും മെച്യൂർഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെച്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അതിനെയാണ് ബേസിപെറ്റൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അല്ല മുകളിലോട്ട് ടിഷ്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ ആൻ അക്രോപെറ്റൽ മാനർ, but the spores develops in a basipetal manner. That means from the apex to the base. അപ്പോൾ mature spores are confined at the apical portion of the sporo capsule. Okay. And then ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് ആംഫിതീസിയൽ ഇൻ ഒറിജിൻ. ഇത് ഓർത്തോണം. അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് റിക്സിയയിൽ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? എൻഡോതീസിയൽ ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു, ഇല്ലേ? നമുക്കറിയാം എംബ്രിയോയുടെ അവിടെ ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എംബ്രിയോയുടെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള സെല്ലാണ് എൻഡോതീസിയം, അതിന് പുറത്താണ് ആംഫിതീസിയം കാണുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ റിക്സിയയിൽ സ്റ്റിറൈൽ സെൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു. മൊത്തം സെൻട്രൽ പോർഷൻ എൻഡോജീനസ് ടിഷ്യൂ മുഴുവനും ഫെർട്ടൈലായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു, അതായത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ബട്ട് ഹിയർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻഡോതീസിയൽ ടിഷ്യൂ, അതായത് നടുക്കുള്ള ടിഷ്യൂസ് മുഴുവനും സ്റ്റിറൈലായ കോളുമെല്ല ആയിട്ട് മാറും. അതടുത്ത ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കോളുമെല്ല ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷേ ആംഫിതീസിയൽ ലെയറാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, ഇൻ റിക്സിയ ദ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഇസ് ഡാഷ് ഇൻ ഒറിജിൻ. Rixia, the sporogenous tissue is endothelial in origin. In Anthocerise, the sporogenous tissue is dash in origin. In Anthocerise, the sporogenous tissue is amphithecial in origin. Okay. അപ്പോൾ ഈ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ നോക്കിക്കേ, അതിൻ്റെ ഫുഡ് റീജിയൻ മുതൽ മുകളിലോട്ട് വരെ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ വോൾ ആൻഡ് ദ കോളുമെല്ല. മൾട്ടി ലെയേർഡ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ, അല്ലെ ആർക്കിസ്പോറിയം എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ ആംഫിതീസിയം. ദ സ്പോർസ് മെച്യൂർ ഇൻ എ ബേസിപിറ്റൽ മാനർ. ദെൻ the central portion, that is the columella, it is endothelial in origin. Central sterile tissue composed of 16 vertical rows of thick-walled and elongated cells. It provides mechanical support and functions as water-conducting channel tissue and also help in disposal of spores. എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാണ് കൊളുമെല്ലായ്ക്കുള്ളത്? provides mechanical support, then conduct water and helps in the disposal of spores. So columella is endothelial in origin. It is present at the central portion of the capsule. It is composed of 16 vertical rows of thick-walled and elongated cells. ഇതിൻ്റെ ആന്തോസിറോസിൻ്റെ സ്പോറോഫൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണിത്, എൻലാർജ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. അതിൻ്റെ ഫുഡ് റീജിയൻ കണ്ടോ? ബേസിയൽ റീജിയനിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ കണ്ടു. ഇത് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൽ എവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പോർ വോള് കാണാം. രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കാട്ടോ, ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് എപ്പിഡെർമിസ് കാണാം. അതിനുള്ളിലുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾ വോൾ കാണാം. ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ വോൾ അങ്ങോട്ട് തീരുന്നിടത്ത് കണ്ടില്ലേ, വീണ്ടും നല്ല ഡാർക്ക് കളർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും, അത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലിയർ ഏരിയ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പം കാണുന്നത് കോളുമെല്ല. ദെൻ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ. സ്പോർ മെച്യൂർ ബേസിപെറ്റലി. Then capsule also dehisces basipetally, that is from apex to base. നോക്കിയാൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, മുകൾ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ക്യാപ്സ്യൂള് പൊട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾ ലെയേഴ്സാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ, നടുക്കൊരു സൂചി പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കോളുമെല്ല. അപ്പം ആ കോളുമെല്ലായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് പൊട്ടിത്തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു വൈ പോലൊക്കെ, ഒരു ഫോർഡ് അല്ലേ, വൈ പോലൊക്കെ കാണുന്നത്. അതിലൊക്കെ സ്പോർ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ. അപ്പം ബേസിപെറ്റൽ മാനറിലാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഡിഹൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക്. ആസ് ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ മെച്യൂർസ്, ഇറ്റ്സ് ടിപ്പ് ബിക്കംസ് ബ്രൗണിഷ് ഓർ ബ്ലാക്ക്.
Vertical lines of dehiscence appear in the jacket layer. Consequently, narrow slits appear in the capsule wall all along the line of dehiscence, which gradually widen and extend towards the base. It results in the formation of two valves of the capsule wall, and the spores get dispersed. Then, structure of the spore. The spores are haploid, uninucleate, semicircular with a conspicuous triradiate mark. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്പോറ് ഹാപ്ലോയിഡായിട്ട് മാറിയത്? ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂള് നമുക്കറിയാം സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ടിനൊക്കെ എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി, എംബ്രിയോ ഉണ്ടായി ഇല്ലേ? എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സിമ്പിൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫൂട്ടും സീറ്റൈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ലെയേഴ്സ്. അങ്ങനെ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസ്, വോൾ ലെയേഴ്സ്, സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ, കോളുമെല്ല ഇതൊക്കെ ഡിപ്ലോയിഡാണ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ ആർക്കിസ്പോറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് സം സെൽസ് ഓഫ് ദ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്പോർ മദർ സെൽസ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ സെല്ലും സ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ചില കുറച്ച് സെല്ലുകൾ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇലാറ്റോസോ സീഡോ ഇലാറ്റോസോ ന്യൂട്രീറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോർ മദർ സെൽ ഉണ്ടാകും. ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോർ മദർ സെൽ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പോറോഫിറ്റിക് ജനറേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർഗോസ് meiotic division, and as a result haploid spores were formed. So each spore is haploid, uninucleate, semicircular with a conspicuous triradiate mark. Each spore remains surrounded by two wall layers. The outermost layer is thick ornamented and is known as exospore, and the inner layer is the endospore, and these wall layers enclose colorless plastids, oil globules, and reserve food materials. Then germination of spore. Under favorable condition, the spores germinate immediately. At the time of germination, spores absorb water and swells up. Exospore ruptures and the triradiate mark and endospore comes out. Exospore ruptures at the triradiate mark and endospore comes out as a germ tube, and it develops to a new gametophytic plant. നോക്കിയേ, ട്രൈറേഡിയേറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള സ്പോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം ഇല്ലേ? ഇതിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആ ട്രൈറേഡിയേറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സോസ്പോർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസ്പോർ ഒരു ജെം ട്യൂബ് പോലെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ജെം ട്യൂബിനകത്തിലോട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിന് സിമ്പിൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു നോക്കിയേ. 2 സെൽഡ് കണ്ടീഷൻ, 4 സെൽഡ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റായിട്ട് പുതിയൊരു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് താലസ് ഉണ്ടാകും. See the alternation of generation, regular alternation of two morphologically distinct phases, that is haplophase, that is the gametophytic phase, and a diploid phase, sporophytic phase is seen. ട്രിക്സിയായിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് അതായത് ആന്തോസിറോസ് ഇല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആർക്കിഗോണിയ ആൻഡ് ആന്ത്രിഡിയ. ആർക്കിഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസസ് egg. It is haploid. Anthridia produces anthrozoid. It is also haploid in nature, and as a result of fertilization a diploid zygote is formed. Here starts the sporophytic phase and cell division. The zygote transforms into diploid embryo, and diploid embryo cell division and cell differentiation. Diploid sporophyte is formed, and inside the diploid sporophyte there is the diploid spore mother cell, that is sporogenous tissue എന്ന് പറഞ്ഞേ. Here ends the sporophytic phase, and the spore mother cell undergoes meiotic division and haploid spores were formed, and this haploid spore germinates into a new haploid thallus. Okay, ഇതോടെ ആന്തോസിറോസ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് പഠിക്കണം. ഇത് മാത്രമായിട്ട് 10 മാർക്കിന് എസ്സേ ആയിട്ട് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത്.